रावणचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम लक्ष्मी राम ಅಂತ हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹರೇ ಪ್ರಣಾಮಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆನಾ? ಇವತ್ತು 2ನೇ ದಿವಸ ದೀಪಾವಳಿದು. ಮಾಡೋರು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು, ಇವತ್ತು ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. 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 ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋ ಜಯಂ ಉದೀರಯೇತ್. ತಥೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕಿ. ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 4ನೇ ಸ್ಕಂದ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಯುದ್ಧ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅವರ ಉಪದೇಶ. ಶ್ಲೋಕ 31. ಸಂಯಚ್ಚರೋಷಂ ಭದ್ರಂ ತೇ ಪ್ರತೀಪಂ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ಪರಂ. ಶ್ರೇಯಸಂ ಪರಂ. ಶ್ರುತೇನ ಭೂಯಸ ರಾಜನ್
श्रुतेन भूयसा राजन् अगदेन यथामयम् अगतेन यथामयम् सम्यच्चारोषं भद्रं ते सम्यच्चारोषं भद्रं ते सम्यच्चरोषं भद्रं ते सम्यच्चारोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परम् प्रदीपं श्रेयसं परम् प्रतीपं श्रेयसां परम् प्रदीपं श्रेयसं परम् तेन भूयसा राजन् श्रुतेन भूयसा राजन् तेन भूयसा राजन् श्रुतेन भूयसा राजन् अगदेन यथामयम् अगदेन यथामयम् अगदेन यथामयम् अगदेन यथामयम् सम्यच्चरोषं भद्रं ते संयुचरोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परम् प्रदीपं श्रेयसं परम् श्रुतेन भूयसा राजन् श्रुतेन भूयसा राजन् गदेन यथामयम् अगदेन यथामयम् अगदेन यथामयम् अगदेन यथामयम् ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಓದಿ ಒಬ್ಬರಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಓದಿ सम्यच्चारोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसं परं श्रुतेन भूयसा राजन् अगदेन यथामयम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। संयुच्चारोषं हरे कृष्ण भद्रं प्रभु जी ते संयुच्चम्बकरं ते प्रतीपं श्रेयसां परं श्रुतेन भूयसा राजन् अगदेन यथामयम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। संयुच्चारोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परं श्रुतेन भूयसा राजन् अगधेन यथामयम्। हरे कृष्ण गुरुजी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सम्यच्चरोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परं श्रुतेन भूयसा राजन् अगधेन यथामयम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। सम्यच्चारोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परं श्रुतेन भूयसा राजन् अगदेन यथामयम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। सम्यच्चरोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परं श्रुतेन भूयसा राजन् अगदेन यथामयम्। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु। सम्यच्चरोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परं श्रुतेन भूयसा राजन्नगदेन यथामयम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। सम्यच्चरोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परं श्रुतेन भूयसा राजन्नगधेन यथामयम्। धन्यवादः। हरे कृष्ण प्रभु जी। संयुच्चरोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परं श्रुतेन भूयसा राजन् अगधेन यथामयम्। धन्यवादः। हरे कृष्ण। ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ ಶ್ಲೋಕ? संयुच्चरोषं भद्रं प्रतीपं श्रेयसा परं श्रुतेन भूयसा राजन् अगदेन यथामयम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಪದ ಪದಾರ್ಥ ಸಂಯಚ್ಚ ತಡೆ ಹಿಡಿ. ರೋಷಂ ರೋಷವನ್ನು. ಭದ್ರಂ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳವೂ.
ಹೇ ನಿನಗೆ, ಪ್ರತೀಪಂ ಶತ್ರು, ಶ್ರೇಯಸಾಂ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ, ಪರಂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ, ಶ್ರುತೇನ ಕೇಳುವುದರಿಂದ, ಭೂಯಸ ಸತತವಾಗಿ, ರಾಜನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ರಾಜನೇ, ಅಗದೇನ ಔಷಧೋಪಚಾರಗಳಿಂದ, ಯಥಾ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ, ಆಮಯಂ ರೋಗವು. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೊರೆಯೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಿಸು. ಅದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಔಷಧದ ಉಪಚಾರದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸು, ಏಕೆಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೋಪವೇ ಪ್ರಮುಖ ಶತ್ರು. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾಗಲೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸು. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೊರೆಯೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಿಸು. ಅದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಔಷಧದ ಉಪಚಾರದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸು, ಏಕೆಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೋಪವೇ ಪ್ರಮುಖ ಶತ್ರು. ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾಗಲೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸು. ಪ್ರವೀಣಾ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದ್ತೀನಿ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನು ಒಬ್ಬ ಮುಕ್ತಾತ್ಮ. ವಸ್ತುತಃ ಅವನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜನಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮನು ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದನು, ಆದರೂ ಯಕ್ಷರು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದರು. ಧ್ರುವನು ರಾಜನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧಾ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಾಗ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನು ರೋಷಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಕಾದಿ ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ದಂಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಕೋಪ ಎಂತಹುದೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅದು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನ ರಾಜಕೋಪವು ಎಲ್ಲಿ ಮೀರಬಾರದೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಮನು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಪಿತಾಮಹನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವನಾದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಶ್ರುತೇನ ಭೂಯಸ, ಸತತವಾದ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಬಗೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಘಾತಕವಾದ ಕೋಪದ ಆವೇಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸಮಸ್ತ ಭೌತಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳ ಸತತ ಶ್ರವಣವೇ ಸಿದ್ಧ ಔಷಧ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ವಿಷಯವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಶ್ರವಣದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಬಾರದು. ತಪ್ಪೆಸಗಿದವರ ಮೇಲೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಉಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾರದರ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಭಕ್ತನಾದ ಒಂದು ಹಾವಿನ ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಇದೆ.
ನಾರದರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆಂದೂ ಯಾರನ್ನೂ ಕಚ್ಚಬಾರದೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸುವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವಿನ ನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರವಾದುದರಿಂದ ಆ ಹಾವು ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದು ಇತರರನ್ನು ಕಚ್ಚಬಾರದೆಂದು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಹಾವಿನ ಈ ಅಹಿಂಸಾ ನಿಷ್ಠೆಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ಹಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಕಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಂತರ ಆ ಹಾವು ತನ್ನ ಗುರು ನಾರದರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ದೂರು ಹೇಳಿತು. ನಾನು ಮುಗ್ಧ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುವ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಜನರು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು, ಕಚ್ಚಬೇಡ, ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಚ್ಚಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಹೆಡೆ ಬಿಚ್ಚುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಹಿಂಸಾನಿಷ್ಠನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಕೀಟಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಥವರನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಾದರೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅವನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೆ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಸಂಯಚ್ಛ ರೋಷಂ ಭದ್ರಂತೆ. ಮನು, ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ, ಸಂಯಚ್ಛ, ತಡೆ ಹಿಡಿ. ಏನ್ ತಡೆ ಹಿಡಬೇಕು? ರೋಷಂ, ನಿನ್ನ ರೋಷ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈಗ ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಕ್ಷ ವಂಶವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ಯಾ, ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿ. ಸಂಯಚ್ಛ ರೋಷಂ ಭದ್ರಂತೆ, ನಿನಗೆಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಪ್ರತೀಪಂ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ಪರಂ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಇದು ಅತಿ ರೋಷ, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶತ್ರು. ನರಕದ 3 ಬಾಗಿಲು ಅಂತ ಭಗವಂತನು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಮಯೇಶ ಕ್ರೋಧೇಶ ರಜೋಗುಣ ಸಮುದ್ಭವ ಮಹಾಶನ ಮಹಾಪಾಪ್ಮ ವಿದ್ಯೇಶ ಹಿಹ ವೈರಿಣ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನರಕದ 3 ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೋಪ, ಕ್ರೋಧ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಅಡಚಣೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ಅಗತ್ಯ, ಇದು ನಿಲ್ಲಿಸು ಇದನ್ನ ಅಂತ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಆದರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ರೋಧ, ಅದು ಅವರ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ. ಸೊ ಮಹಾರಾಜನಾದವರು ಅವರು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಬ್ಬರು ಸಾಧು ಸಂತರಾಗಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅವರ ತಮ್ಮನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಈ ತರ ಅವರ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನುಮಾನ್ ಕೂಡ ಕ್ರೋಧ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಯಾವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾವಣ ಲಂಕವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನು ಆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರೋಧ ಇದೆ.
ಸೊ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಇವರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಆತ. ಸೊ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಭೌತಿಕ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬಹಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ, ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಕೂಡ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಹೇಗೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಮೃಗಾರಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವರು ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾವು, ಒಂದು ಹಾವು, ವಿಷ ಸರ್ಪ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಾರದರ ಪ್ರಭಾವ, ಅವರು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹಾವು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳೋದು ನಾರದ ಮುನಿಗಳ ಪ್ರಭಾವ, ಅವರ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ, ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರು, ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತಿಯಾವೇಶ ಅವತಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರದ ಮುನಿಗಳಿಗೆ. ಅವರು ಜೀವಾತ್ಮ ಆದರೂ, ಜೀವತತ್ವ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿಷ ಸರ್ಪವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ ಸರ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಆ ವಿಷ ಸರ್ಪವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಬಿಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಈ ಚಟಗಳು ಹಾಗೆ, ಚಟಗಳು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದೇನ್ ಹೇಳೋದಿದೆ, ಚಟಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಈ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಧನೂ ಒಂದು ಚಟನೆ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಷ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ, ವಿಷ ಸರ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕಚ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಗ ಎಡೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆತರ ಇದೆ, ಆತರ ರೋಷ. ಬೇರೆ ಸರ್ಪಗಳಿದೆ, ಅದು ಆತರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಆತರ. ಆದ್ರೆ ವಿಷ ಸರ್ಪ, ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ತಪ್ಪು ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಡೆ ಎತ್ತಿ ಅದು ಕಚ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಿಷ ಸರ್ಪ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸರ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ನಾರದ ಮುನಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ವಿಷ ಸರ್ಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ದುರಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ 100. ಸೊ ನಾವು ಆತರ ಇನ್ನ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ರಾಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕ್ರೋಧ. ಸೊ ನಮಗೆ ರೋಗದ ನಿವಾರಣೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಇವರು ಯಾರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಟ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅವರು ಈ ಹಾವು ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಮಗೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಎಸೆಬಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಾರದರು ಬಂದಾಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗುರುನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ತಾನಾಗೆ ಅದು ಏನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಗುರುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ನಾವು ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು, ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು, ವೈಷ್ಣವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾರದರಿಗೆ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಹದ ಪೂರ್ತಿ ನನಗೆ ಗಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾರದರು ಹೇಳೋದು, ಇದು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನೋವಾಗಿದೆ, ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾರದರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕೋಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಕೋಪ ತೋರಿಸದೆ ಹೇಗೆ? ನಿನಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಿನಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಎಡೆ ಇದೆ, ನೀನು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿನ್ನ ಎಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಲಾಯ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ತರ ಭಕ್ತರಾದವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಹೊರಗಿನವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಭಕ್ತರೋ ಇವರು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉಪದ್ರ, ಮಾಡೋ ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರೋಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ನೀವೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂದಿರಕ್ಕೋ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡೆ ಎತ್ತೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ. ನಮಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಆಗ್ಬಾರ್ದು.
ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋ ಪದವಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಸಮಿತಿ ಇದೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಾಡಿದ್ದು GBC. ಸೊ ನಂತರ ಕೂಡ ಅವರ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅದನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಂಡು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೋ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋ ಅವ್ರ ಅಡಚಣೆ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತರಿಗೇನೋ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವಾಗ. ಸೊ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಕಲಹ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಗ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಬೇಡ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಡ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳು ಒಮ್ಮೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ರೋಷಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸನ್ನಿವೇಶ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದರ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಲ್ಲ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಆಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಇದು ವೈರಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ವೈರಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ರೋಷವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೋಧ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ಏನು ಮದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಗದೇನ ಯಥಾಮಯಂ. ಆಮಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಔಷಧಿ ಬೇಕು. ಅಗದೇನ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಔಷಧಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ರೋಧಕ್ಕೆ ಏನು ಔಷಧಿ? ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರುತೇನ ಭೂಯಸ ರಾಜನ್. ಶ್ರುತೇನ ಶ್ರವಣಂ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ, ಅದು ಒಳಗೋಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಅಂತರ್ಯಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳೋದು ನಾವು ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಇದು ಹಾವುಗಳ ಇದು ತೂತು ಇರೋ ತರ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಹಂದಿಗಳ ತರ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಸೊ ಕೇಳೋದಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತತವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ಇದರಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರ ಪರೀಕ್ಷೆ, ನಾವೆಷ್ಟು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದುಶ್ಚಟಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಕೇಳೋದು. ಶ್ರವಣ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಕ್ರೋಧ ಬೇಕು, ಕ್ರೋಧನ ತ್ಯಜಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳೋದು ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ರಾಜಕಾರಣಿ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆನ್ನೆಗೆ. ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಹಿಂಸೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಇದು ಪೆಟ್ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪೆಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೈರಿಗಳು, ಶತ್ರುಗಳು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಜಿಸೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಕ್ರೋಧವು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಕ್ರೋಧಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋ ಶಕ್ತಿ ಆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಬಾರಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮರೆಯಬೇಡಿ ಅಂತ. ಮರೆಯಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಹಾವಿಗೆ, ನೀನು ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಸಮಯಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಆ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಮರೆಯಬೇಡಿ ನೀವು. ಸೊ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಮಾಯಕ ಭಕ್ತರು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಭಕ್ತರೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ವೈರತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಅವರು ಇವರು ಯಾರು ಈ ತರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಮಾಯಕರು, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಯಾರು ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಭಕ್ತರು ಇದ್ರೂ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಅವರು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಿವೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ.
ಈ ತರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರೋಧಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಇದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಿವಾಣ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಡಿವಾಣ, ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಶಿಲಪ್ರಭಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಶ್ರವಣ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಇದು. ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀನು ಈ ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ನಾನು ಹೇಳದ್ದು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಮದ್ದು ಆಗಿ ನಿನಗೆ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಔಷಧಿಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, ಇದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡು ಎಂದು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ರೋಷವನ್ನು ತುಂಬಾ ಅತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನ್ ಕೂಡ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿವೃತ್ತ ತರ್ಷೇರ್ ಉಪಗೀಯ ಮಾನ ಭವೌಷಧ ಶ್ರೋತ್ರ ಮನೋಭಿರಾಮ ಕಾ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಗುಣಾನುವಾದ ಪುಮಾನ್ ವಿರಜ್ಯತ ವಿನಾ ಪಶುನ. ಸುಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಭವೌಷಧಿ, ಈ ಶ್ರವಣ, ಈ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಕೇಳೋದು, ಈ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳೋದು, ಇದು ನಮಗೆ ಭವೌಷಧಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಭವರೋಗ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಈ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇದು ಔಷಧಿ. ಇದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ, ಇದೊಂದು ಔಷಧಿ, ಇದು ಭವೌಷಧಿ. ಇದು ಈ ಶ್ರವಣ, ಈ ಭಾಗವತದ ಶ್ರವಣ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರವಣ, ಇದು ನಮಗೆ ಔಷಧಿ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ರೋಷ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಭವರೋಗದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ, ಇದನ್ನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಔಷಧಿ, ಇದು ಮದ್ದು ನಮಗೆ. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು, ಭಾಗವತ ಓದ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾರದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಇದನ್ನು ಕ್ರೋಧವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಬಹುದು. ನಾವು ಕ್ರೋಧವನ್ನು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ, ಕ್ರೋಧವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ದುರ್ಯೋಧನ ಏನು ಕ್ರೋಧ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಇದು ಅವರ ಸಿರಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವನು ಒಂದು ಸಲ ಏನದು ನೀರು ನೆಲ ನೀರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಸರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಣಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು, ಅವ್ರು ನಕ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಇದು ಅದು ಕಾಮನ್, ಅದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಈ ತರ ಆದಾಗ ನಮಗೂ ನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ನಕ್ಕಿದ್ದು, ಅವಾಗ ಇವರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ತಡೆ ಹಿಡಿದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಬೇಡ, ಏನಿದೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಈ ದಾಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಗೋದು? ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನಕ್ಲಿ ಅವರು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇದು ದುರ್ಯೋಧನನು ಈ ರೀತಿ ಆ ಕ್ರೋಧಾಭಾವನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಮೊದಲಿಂದಾನೇ. ಕ್ರೋಧ ಇದು ಸ್ವರೂಪಿ ಅವನು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನು ಇನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಇನ್ನ ಅವ್ರ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ತಡೆ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಗ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಆನಂದಿಸ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಂತರ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೋಧ, ಅಷ್ಟು ಕೋಪ, ಸೊ ಆ ಸೇಡು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಂದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು, ಆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಇದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾಶ. ಆ ಕ್ರೋಧವೇ ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತು. ಕ್ರೋಧವನ್ನು ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಜಮದಗ್ನಿ ಯಾರು? ಪರಶುರಾಮ ಕ್ರೋಧ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು? ಕರ್ತವೀರ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಕ್ರೋಧ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕ್ರೋಧದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಪರಶುರಾಮನ ಹತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ತಂದೆ ಜಮದಗ್ನಿ ಹೇಳೋದ? ಓಕೆ, ಅವರು ಕ್ರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಹೌದು, ಅವ್ರ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಡತಿ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಏನೋ ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋದು, ಅದು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಮದಗ್ನಿ ಕೋಪ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ? ಒಂಥರ ವರ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ವಾ ಅವನು, 3 ವಾರ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸು, ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಬದುಕಿಸು, ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಕೋಪ ಬಿಡು ಅಂತ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದನ್ನು ಕೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೋಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಹಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬುಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾರದ, ಆತರ ಅವ್ರು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಬಂದು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿಯಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳಿ, ಹೋಗು ನೀನೀಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಪರಶುರಾಮನ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಅವರು? ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇದು ತಪಸ್ಸೆಗಳು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡು ಅಂತ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪ. ರಾಜನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ,
ಯಾರು ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ? ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೇಳುದಲ್ವಾ ಅವರ ದನವನ್ನು, ಗೋವು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಜಮದಗ್ನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದು ಇವ್ರು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಅದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕ್ರೋಧ? ಇವರು ಯಾರು? ಪರಶುರಾಮ. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ? ಪ್ರಭುಜಿ, ತಂದೆಗೆ ಕೋಪ ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂದು ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಕರ್ಮದ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಜಮದಗ್ನಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ರೇಣುಕಾ, ಯಾರು ಪರಶುರಾಮ ತಾಯಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೋಪದಿಂದ ಅವರು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಆ ಕರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ನಾವೆಂತ ಇದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ನಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಜಮದಗ್ನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನ ಅರ್ಜುನನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೊಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಪರಶುರಾಮರು ಅದನ್ನ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ? ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ಅವರೆಷ್ಟು ಜನ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅವರ ರಾಜಕುಮಾರ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಜಮದಗ್ನಿನವರು ಉದ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ? ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯಾವೇಶ ಅವತಾರ. ಸೊ ಅವರು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಾಗ್ತಾರೆ ಜಮದಗ್ನಿ. ಸೊ ಜಮದಗ್ನಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಶುರಾಮರ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಇದರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಋಷಿಗಳು ಕೂಡ ಆದರು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಭಾವಾರ್ಥಗಳು ಶ್ಲೋಕ ಬರೆಯೋದು, ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಕರ್ಮದ ಒಂದು ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜಮದಗ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪರಶುರಾಮ ತಂದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಿದೆ, ಅದು ಆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿದೆ. ಅದು ಬರೋ ನಾವು ಮಾಡೋ ಚಟುವ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಹೇಳೋ ತರ ಕರೆಕ್ಟು. ಆ ಕ್ರೋಧ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿ, ಅವರು ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ರೇಣುಕಾ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ಅವರು ಇರೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಏನದು ಕಾಮಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು, ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಒಂದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ಅದು ಜಮದಗ್ನಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಲರಾಮ ಸಹ ರೋಮಹರ್ಷಣ ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಇದಕ್ಕೇನು ಯಾವ್ದು ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕರ್ಮ ಯಾವ್ದು ಹಂಗೆ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಲರಾಮನು ಒಂದು ಕೋಪದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡಿತ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಭಗವಂತನು ಹಾಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಬಲರಾಮನು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರೋಧದಿಂದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮಗನನ್ನೇ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಂದಾನೇ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಕ್ರೋಧದಿಂದ. ಸೊ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಕೂಡ ಕೋಪಗೊಂಡ್ರು. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ. ಆದ್ರೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಕೊಡೋದು ಸೂಕ್ತವ? ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯೋಗಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೋಪ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತನು, ಆ ಭಗವಂತನು ಸುದರ್ಶನವನ್ನು ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗೆ ಅದು ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗೆ, ಓ ನಾನು ಈ ಕ್ರೋಧ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೋಧ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ದಕ್ಷ ಭೃಗುಮುನಿಗಳು ಸಹ ಅಲ್ವಾ? ಭೃಗುಮುನಿಗಳು ಶಿವ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹೌದು ಅವರಿಗೂ ಶಾಪ. ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ. ಹೌದು, ಪೂಜಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕ್ರೋಧ ಒಂದು ಅದು ಅವ್ರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆತರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ರಿದ್ರು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು, ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಇದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದ ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಅವರನ್ನ ಗೌರವ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಏನೋ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ತರ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ.
ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಏನಿದು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರು ನೋಡದೆ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಪರಾಧ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವರ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಭೃಗು ಮಹಾರಾಜರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡದೆ ಅವರು ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ಕೋಪ ವ್ಯಕ್ತ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರ ಮುಖ ಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಆದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಕು ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಶಿವನ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗಂತೂ ಅವರು ಬಾಯಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈದು ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಮ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಗೌರವಾನ್ವಿತರು, ನಾವು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅದು ವಾಲ್ಕೆನೋ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಆ ಶಿವನ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಅವ್ರು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ. ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಹೋದಾಗಲಂತೂ ಇವರು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಅವರ ಒದ್ದದ್ದೇ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಕ್ರೋಧ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಏನು, ಇವಾಗ ನಾವ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡೋದು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು, ಅವಾಗ ಏನ್ ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಕ್ರೋಧ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಇದನ್ನ ರಾಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಗೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಜಗಳಗಳು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಕ್ರೋಧವು ರೋಷವು ಆದಾಗ ಅದು. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು? ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಭುಜಿ, ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತೆ ಶಿವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಬೇಕಂತಲೇ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲಂತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ತಮರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದ್ ಇದಕ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಿಷ್ಣುನೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಒಂದಿದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ತಮರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತಮರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಉತ್ತಮರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರರ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಜಿ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟದ್ದು, 22 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರರು ನನಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಭಗವಂತನೇ, ಇವ್ರ ಬಂದು ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಇದು ನನ್ನದೇ ಪಾಪಕರ್ಮ, ಭಗವಂತನೇ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿ ಇದನ್ನ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ. ಸೊ ಅವರ ಇದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯರ ಅವರಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಇದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸೋದು ಭಗವಂತನನ್ನು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂತ. ಸೊ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇರ್ಬೇಕಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಶಿವನು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಈ ದಕ್ಷನ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶಿವನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ದಕ್ಷನ ಕ್ರೋಧ, ನನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವನನ್ನ ನನ್ನ ಅಳಿಯನಾದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನನಗೆ ಸತ್ಕರಿಸ್ಬೇಕು, ನಾನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ತೆರೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ತನ್ನ ಇದನ್ನೇ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಬೈಗಳು ಶಿವನ ಮೇಲೆ, ಮಹಾದೇವ ಅವರನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವನು ಆ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಪರವಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲ ನಂದಿ ಮತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಶಾಪ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇವರು ಶಾಪ ಆಗ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಶಿವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಧ್ಯಾನ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸತಿಯು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಬೇಡ ನೀನು, ಯಾಕೆ ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯ, ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೋಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ, ನೀನು ಹೋಗೋ ಅಗತ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಶಿವನಿಗೆ ಈ ತರ ಹೋದ್ರೆ ಈ ತರ ಸತಿಯವ್ರಿಗೆ ಸಹಿಸೋಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಅಂತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಶಿವನ್ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನಂತರ ಆತರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನ ಸಾಕಿನ್ನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಂತ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿದರು ಶಿವನಿಗೇನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಧ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ಶಿವನಿಗೇನು ಆತರ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಇವರೆಲ್ಲ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೇ, ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಶಿವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಶಿವನಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಶಿವನು ಕೂಡ ಆ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆ ಅಸುರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಶಿವನಿಗೇನು ದಕ್ಷನ ಮೇಲೆ, ಭೃಗು ಮೇಲೆ, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ಮಾತಾಡಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ ಅವರು ಭಾಗವತೋತ್ತಮರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾಗವತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಗೋವರ್ಧನಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಬರುತ್ತಾ ದೇವೇಂದ್ರನ್ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು? ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಪ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂತು ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಅವರು ಕೋಪ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಈ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಪೂಜೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದೇನು ಇದು ಯಾವ್ದೋ ನನಗೆ ಇಟ್ಟ ಇದನ್ನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದೇನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂದ್ರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋಪ, ಕ್ರೋಧ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸತತ ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ. ಸೊ ಇದು ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಠಗಳಿದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೆ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೋಪೂಜೆ, ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೀರಾ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಸೊ ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಜನಿ ಮಾತಾಜಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಅವರು, ಸೊ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ತೋರ್ಸಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಮಾತಾಜಿ. ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಇದು, ಅವರೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಅಲಂಕಾರ ನೀವು ದರ್ಶನಾರ್ಥಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾತಾಜಿ ಅವರೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಮಾತಾಜಿ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಕೃಪೆ, ಪ್ರಭುಜಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿಯಿಂದನೇ. ಪ್ರಭುಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದಿವಸದಲ್ಲಿ, ಶುಭ ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಭುಜಿಯ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತಿದ ಪ್ರಭುಜಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ. ತೋರ್ಸಿ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಇವಾಗ ಪ್ರಭುಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾತಾಜಿ ಇವತ್ತು ಡ್ರೆಸ್. ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಸಾರ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ನಾಗಪತ್ನಿ ಮಾತಾಜಿ ಇವತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಭಾಗವತ ಸಾರ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಆಗ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಏನೋ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹಾಕೋದು ನಾಳೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕೀ ಜೈ. ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು, ತಮ್ಮ ಅಳಿಯ, ಮೊಮ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕೀ ಜೈ. ಕೀ ಜೈ.